Hello viewers, welcome to yet another episode of Superbrands Bangladesh. As usually, it's me, Zishan Kingshuk Hok, who's going to take you through the journey, the stories and the tips and tricks of the Superbrands of Bangladesh. Today, in our episode, we have three Superbrands. I will start with the youngest one, the leading e-commerce company and brand Daraz Bangladesh, represented by Uttom Majumdar, the marketing lead. We also have from Boshundhara Paper, Mohammad Tawfiq Hassan, the executive director and the head of the division for marketing, business development and sustainability of Boshundhara Group. We also have one of our most loved ceramics brand, Munnu Ceramics, represented by Rashid Maimunul Islam, the managing director of Munnu Ceramic Industries. Thank you so much for joining us today in this particular show. As we all know, Superbrands is a UK-based independent authority on branding. They usually promote the discipline of branding and it pays tribute to the Superbrands in various countries. Currently, Superbrand activities cover 90 different countries, Bangladesh being one. 27টা বছর ধরে Superbrands বিভিন্ন দেশে যেই সব ব্র্যান্ড আমাদের জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন করে চলছে তাদেরকে রেকগনাইজ করে আসছে। Superbrands has also been very successful in bringing out a prestigious book containing the stories and the backgrounds of their Superbrands. This signature publication of Superbrands Bangladesh shares the stories of each such Superbrands. These Superbrands are chosen by an independent jury who dedicate their time. It's a voluntary panel of experts from a various range of brand as well as industry. This brand council, the jury council, has selected the Superbrands of 2023 and 24, which is where we have the three different brands here and all other brands in our Superbrands Bangladesh show. আমি একটু প্রত্যেকের ব্র্যান্ডের জীবনের শুরুটা আমি বুঝতে চাই। So I will start with Daraz, the youngest. You have came, saw and almost conquered the country. E-commerce still is a skeptical industry, I must say. I'm myself being an e-commerce founder, I can tell you যে এখনো তো পেনিট্রেশনটা তৈরি হয় নাই। এইরকম একটা ডিফিকাল্ট মার্কেটে Daraz এতখানি জায়গা করে নিয়েছে। How has Daraz become the biggest brand? I would say Daraz 9 বছর ধরে Daraz বাংলাদেশে আছে। সেই এখানে সবথেকে ইয়াঙ্গেস্ট ব্র্যান্ড, ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ব্র্যান্ড যদি বলি। Daraz যেটা করছে, Daraz মানুষের লাইফটাকে ইজি করছে। ইজি করার জন্যই অ্যাকচুয়ালি ফাস্টেস্ট গ্রো। মানুষ যেটা করে, যেই ব্র্যান্ডটা মানুষের লাইফকে ইজি করে, ওইটাই মানুষ নেয়। মানুষ ইজি বা কনভিনিয়েন্স পছন্দ করে। Daraz যেটা করে আসতেছে গত 9 বছর ধরে, মানুষ বাসায় বসে থাকবে, বাসায় যে কোনো কিছু ওর যেটা দরকার, একটা বাসায় বসে একটা ফোনে বসে ও অর্ডার করে ওটা যে কোনো সময় ও যেখানে থাকুক ও বসে অর্ডার করবে আর ওটা বাসায় এসে যাবে। এই যে কনভিনিয়েন্সটা যখন একটা মানুষ অ্যাজ আ হিউম্যান যখন মানুষ এটা পায়, তখন এটা সে নেয় অ্যান্ড এটা থেকেই অ্যাকচুয়ালি আস্তে আস্তে ওই জায়গাটা আমরা এখানে আসছি। কারণ মানুষকে এই জিনিসটা বোঝানোটা অনেক ডিফিকাল্ট। মানুষ এটা বুঝতে পারছে, কোভিডের সময় অনেক ভালো বুঝতে পেরেছে যে হ্যাঁ, যে জোর করে বুঝতে পারে না, জোর মানে ওই যে দরকারের কারণে বুঝতে পেরেছে। যখন দরকারের কারণে ওরা যখন বুঝতে পারলো, অ্যান্ড এরপরে অ্যাকচুয়ালি এখন ইউজ টু হচ্ছে, এখনও সবাই ইউজ টু না। এখন আমরা সবাই অফলাইনে যাই, অফলাইনে গিয়ে বা মার্কেটে যে শপিং করছে। Daraz একটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, আপনি এখন যে কোনো কিছু সার্চ করুন, মাথা যা আসবে আপনি সার্চ করবেন, আপনি পাবেন, এখন বেস্ট প্রাইস পাবেন। সো এটা বেস্ট থিং Daraz-এর। So if I summarize, আপনি বলতে যাচ্ছেন it became a large brand more because of the assortment it has given. Yes. At the most affordable price. Yes. But at the same time the convenience with which it has delivered. Right. Beautiful. তৌফিক ভাই, বসুন্ধরা পেপারের জন্য গল্পটা সম্ভবত একটু ডিফারেন্ট। You are in a commodity segment. How did you build a brand there? Well, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বসুন্ধরা গ্রুপের যেভাবে বসুন্ধরা গ্রুপ স্টার্ট করেছিল, বসুন্ধরা গ্রুপের অনসেট অফ দ্য বিজনেস লাইক
হাউজিং, রিয়েল এস্টেট, সেখান থেকে যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রান্সফরমেশনে বসুন্ধরা গ্রুপ হাত দিল, বেসিক্যালি এটা তো অবভিয়াসলি বাংলাদেশে মার্কেটে একটা বিরাট এরিয়াতে যে জায়গায় যে প্রোডাক্টটা বাংলাদেশে এখনও ভেরি মাচ ডিপেন্ডেন্ট অন ফরেন, লাইক ইম্পোর্ট ম্যাটেরিয়ালের উপরে। তো বেসিক্যালি ওই জায়গাটা থেকে বসুন্ধরা পেপারের যাত্রা শুরু হলো। এটা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত লার্জেস্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর অন পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং। আমাদের আসলে কোনো কিছুই বাংলাদেশে যে হাই এন্ড কোনো পেপার, লাইক আমরা যে ধরনের পেপারের দিকে এখনকার সময় হ্যাবিচুয়েটেড, এই পেপারগুলোর কোনো কিছুই বাংলাদেশে আসলে ওইভাবে প্রডিউস হতো না। যে জায়গাটাতে আমরা বসুন্ধরা গ্রুপের স্টার্ট আপ হলো, সেই জায়গাটাতে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড হিসেবে এটাকে দাঁড়ানোর পিছনে বসুন্ধরা গ্রুপের অলরেডি একটা বিগ নেম, এস্টাবলিশড নেম বাংলাদেশে ছিল। 93 অনওয়ার্ডস বসুন্ধরা পেপারে যাত্রা। এই সময়টাতে বসুন্ধরা গ্রুপ বাংলাদেশের থ্রু আউট দ্য কান্ট্রিতে তাদের ওয়াইড স্প্রেড ডিলার নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে পেরেছিল, এবং কনজিউমারের কাছে যখন যে ধরনের নিডটা দরকার সেই নিডটাকে প্রপারলি আইডেন্টিফাই করে সেই ধরনের মেশিন সেট আপ করে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা আনাচে কানাচে শুধুমাত্র শিক্ষার উপকরণ না, জীবনকে সহজ করানোর উপযোগী প্রোডাক্ট হিসেবে বসুন্ধরা পেপারকে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। সো ইফ আই সামারাইজ, আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ফর আ কমোডিটি ব্র্যান্ড, especially in case of Bosundhara, I think what you are saying is that building the distribution capacity, the production capacity, coupled with consistent supply has been the winning factor towards getting the brand commitment. Monnu Ceramics, it's been more than 40 years that the company is there. ব্র্যান্ডটা একটা সময়ে একটা এক্সপোর্ট ড্রিভেন ব্র্যান্ড থেকে আজকে ব্র্যান্ডটা একটা বিউটিফুল আর্ট পিসেস ইন দ্য বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বাসায়। হাউ হ্যাজ দ্যাট জার্নি বিন, অ্যান্ড সেখানে কতটুকু কনসিয়াসলি ব্র্যান্ডটাকে বিল্ড করা হয়েছে? Actually, when we started, when my grandfather started, his first aim was to become a completely export-oriented tableware manufacturer. কারণ ওই সময় আমাদের we started in 1984. তার আগে বাংলাদেশে আরও দুইটা কোম্পানি ছিল, তাজমা সিরামিক এবং পিপল সিরামিক, কিন্তু তারা মোস্টলি ছিলেন ডোমেস্টিক মার্কেটে কেটার করার জন্য, বিকজ বাংলাদেশে তখন পাকিস্তান টাইম থেকে দে ওয়ার রানিং। সো নানা শুরু করলেন যে এক্সপোর্ট মার্কেটে তৈরি করবেন। তখন যখন এক্সপোর্ট মার্কেটটা when we started exporting our products, এটা হলো আমরা বলবো 1985 থেকে, খুব খুব হয় কি এক্সপোর্ট মার্কেটে এক্সপোর্ট প্রোডাকশন করার সময় there is for ceramic trade you always get you have to reach that quality, you have to produce some excess product. So যেটা হলো মানে এক্সপোর্টের জন্য জানা, বাট উই কল ইট লোকাল গ্রেড বি, গ্রেড সি প্রোডাক্ট যেটা, সেটা এখানে লোকাল। এখন এই প্রোডাক্টটা তো কোথাও বিক্রি করতে হবে, and that's where the local market came in. আর তখন লোকাল মার্কেট তো অনেক ছোট ছিল, thinking about 1986, can you imagine the economy size back then? So আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের জন্য যে এক্সপোর্ট মার্কেটের জন্য যে প্রোডাক্টগুলো, সেই প্রোডাক্ট কিন্তু বাংলাদেশে যে প্রোডাক্ট চলে সেটার সাথে কিন্তু অনেক ভিন্ন ছিল। যেরকম ওই সময় আমি আমার নানার কাছ থেকে শুনেছি, ইভেন আমার বাবাও তো তখন ইনভলভ ছিল, ওনার কাছ থেকে শুনতাম যে বাংলাদেশে কিন্তু কেউ ওই এখন যে আমরা যেই ডিনার প্লেটটাতে খাই 10 ইঞ্চি ডিনার প্লেট, তখন কিন্তু কেউ 10 ইঞ্চি ডিনার প্লেট খেত না। তখন ম্যাক্সিমাম 8 থেকে 9 ইঞ্চি এরকম একটা ছোটো, তাও আবার সুপ্রে, যেটা একটু একটা ডিপ প্লেট ছিল, ওটাতে মানুষ খেত, কারণ ডাল ভাত খেতে ওটাতে সুবিধা হয়। সো যখন এই ইউরোপিয়ান সাইজ আপনি 10 ইঞ্চ 11 ইঞ্চ প্লেট যখন আসা শুরু করে, তখন তো এটা মার্কেটে তো কেউ নিবে না, বলে এত বড় প্লেট দিয়ে কী করবো। তখন থেকে কিন্তু আমাদের এই মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিংটা শুরু করো টু প্রমোট দিস কাইন্ড অফ আউট সে দ্য ইউরোপিয়ান কোয়ালিটি প্রোডাক্টস, ইউরোপিয়ান টেস্টের যে প্রোডাক্টগুলো আমাদের এক্সপোর্ট হচ্ছে, সেটা কীভাবে আমাদের লোকাল মার্কেটে কীভাবে এটা ইন্ট্রোডিউস করা যায়। তখন বিভিন্ন টাইপের ব্র্যান্ডিং অ্যাক্টিভিটিস, টিভি কমার্শিয়ালস তখন করা হতো। তখন আমার এই মুন্নু ব্র্যান্ডটাকে কিন্তু অনেক প্রচার করা হয়েছে। আর তার সাথে সাথে যেটা হয়েছে, আমরা কিছু নিউ প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি অ্যাড করেছিলাম। তখনকাল ছিল, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ রিমেম্বার, আপনাদের নিশ্চয়ই বাসায় দেখেছেন একটা নীল রজনীগন্ধা দেওয়া একটা প্লেট আছে সবার বাসায়, এটা অনেক বড়, আর সেটা ছিল আমাদের একদম এক্সক্লুসিভ একটা স্টুডিও কালেকশন নামে একটা প্রোডাক্ট, যেটা ওয়াজ আ সুপিরিয়র হোয়াইট প্রোডাক্ট যেটা ছিল। সেইটাতে কিন্তু তো ওই প্রোডাক্টটা দিয়ে কিন্তু প্রতিটি মানে ঘরে ঘরে আমাদের মুন্নু নামটি ছড়িয়ে পড়েছে। আপনারা কোনো পার্টিকুলার ব্র্যান্ড প্রমিস কি প্রেজেন্ট করেছিলেন? তখন কি কোনো ওয়েল থট আউট ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয়েছিল যে এই পার্টিকুলার ব্র্যান্ড প্রমিসটা দিব? জি, what we've promised since the beginning is that our product is the highest quality, most superior product quality than what you can get in the market. Yes, but product quality দিয়ে differentiation তৈরি করা is difficult for
companies like Daraz. So Daraz has to offer both the proper JBL speakers at the proper price as well as the sort of replica speakers. How do you handle that particular consumer experience across different segments while maintaining the brand's sanctity? এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং। সো এটা আমার সাথে এরকম যদি দারাজে আমি জব করি, সো যেটা হয় আমার যত ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি আছে, সবাই অর্ডার করার আগেই এটা আমি অর্ডার করবো, কই অর্ডার করবো। সো দারাজ থেকে অর্ডার করার সবথেকে সিম্পল একটা ওয়ে হলো মল ট্যাগ আছে আমাদের একটা, দারাজ মল ট্যাগ। হ্যাঁ, দারাজ মল ট্যাগ উইচ পার্পল কালার একটা MALL লেখা একটা ট্যাগ, প্লাস ওইটার সাথে অর দারাজ ভেরিফাইড। সো যদি কেউ ওই দারাজ ভেরিফাইড আর মল লেখা দেখে কিনে, দ্যাট ইজ ওটা ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট। ওইখানে কোনো ইটস আ মার্কেট প্লেস, এখানে এসে নন ব্র্যান্ড সব কিছু পাওয়া যাবে, ইটস ওপেন, সবাই জানে, এখানে আমাদের কিছু করার নেই। বাট যখন একটা কাস্টমার যাবে দেখবে যে মল ট্যাগওয়ালা একটা গুড প্রোডাক্ট, মল ট্যাগওয়ালা দারাজ ভেরিফাইড প্রোডাক্ট, দেন ইটস আ গুড প্রোডাক্ট, ইটস অ্যাসিওর্ড। ওই সকল যদি ওইটার উপর যদি কোনো প্রবলেম থাকে, দেন ওটা কিন্তু আমার রিফান্ড পলিসি আছে, অ্যান্ড এটা 14 ডেজের ভিতরে রিটার্ন হয়ে যায়, অ্যান্ড বাসায় এসে প্রোডাক্ট নিয়ে যায়। আপনারা দারাজ মল দিয়ে হোক বা ভেরিফাইড বাই দারাজ হোক বা কিছু একটা দিয়ে আপনারা সার্টিফাই করে দিচ্ছেন কোনটা জেনুইন কোনটা জেনুইন না। এখন কাস্টমার বুঝে নিবে সে কি নন জেনুইনটা কিনতে চায় নাকি সে জেনুইনটা কিনতে চায়। সো দ্যাট ইউ আর ট্রান্সপারেন্ট, ইউ আর গিভিং হিম দ্য অপশন, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়্যার দ্য ব্র্যান্ড স্যাংটিটি ইজ বিং মেইনটেইনড। বাট পেপারের ক্ষেত্রে কি করব? আপনার 80 GSM কি আসলেই 80 GSM আছে? একটা পেপারের 500 রিমের প্যাকে কি আসলেই 500 আছে নাকি 494টা আছে? এটা কিভাবে বের করব? বেসিক্যালি এইটা একটা বড় ফ্যাক্টর, বিশেষ করে পেপারের ক্ষেত্রে। আপনি যদি A4 পেপারে একটা রিম কেনেন বা লাইক 500 পেজ আছে কিনা এটা চেক করার জন্য, সেটা অবশ্যই অনেক কনজিউমার আছেন যারা কাউন্ট করেন। আমাদের অটো কাউন্টিং মেশিনের ক্যাপাসিটি বা যে ধরনের সফিস্টিকেশন, সেখান থেকে এই ধরনের একটা সিঙ্গেল মিস্টেক হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, এটা গ্যারান্টিড। বাট নানদিলেস আমি আরও একটা জায়গায় বলবো যে আপনি যদি পার্টিকুলারলি 80 GSM চান, তাহলে 80 GSM তো আমরা সবাই বুঝি যে 1 স্কোয়ার মিটার জায়গায় 80 গ্রাম ওজনের কোনো পেপার থাকতে হবে। তো আসলে আমাদের তো শুধু ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট A4 পেপার না বা A3 পেপার না, আমাদের তো আসলে ওয়াইড রেঞ্জ অফ রাইটিং অ্যান্ড প্রিন্টিং পেপারের কম্বিনেশন। সো বাট ইওর ক্যাশ কাউ ইজ A4 and ক্যাশ কাউ হচ্ছে কি বলে প্রিন্টিং এর ডিমাই সাইজ। এই তো না, পেপারে তো বেসিক্যালি আই এম শিওর দ্যাট ইউ নো দ্য মার্কেট, বিকজ আপনি এই ধরনের ব্যাপারের সাথে অনেক বছর কানেক্টেড, সো আপনি আসলে অনেক বেটার বুঝতে পারবেন। কিন্তু B2B মার্কেট হ্যাজ নাও কনভার্টেড ইনটু B2C অলরেডি। মানে লাইক এখন এমন অনেক বড়, বিকজ স্পেশালিটি পেপার এমন হয়ে যাচ্ছে যে স্পেশালিটি পেপারের দিকে আমাদের ফোকাসটা দিতে হচ্ছে। রাইটিং প্রিন্টিং পেপার থাকা সত্ত্বেও আপনি কিন্তু ধীরে ধীরে MG ক্রাফট পেপারের দিকে ফোকাস করতে হচ্ছে, কাপস্টক পেপারের দিকে প্রোডাক্ট বানাতে হচ্ছে। সো পেপার আর পেপারের ঠিক ওই জায়গাটায় নাই, যেটা ট্রেডিশনাল রাইটিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ছাপাখানায় হবে, অথবা আপনি প্রিন্টারেই করবেন, অথবা পরীক্ষার খাতা হিসেবে ব্যবহার করবেন, নট নেসেসারিলি দ্যাট। সো একটা পেপার মিল হ্যাজ বিকাম আ বিগ ডাইভার্স এরিয়া। সো এর সাথে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এনশিওর করাটা এখন প্রাইম অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অবজেক্টিভ। সো এখানে ওই জায়গাটাতে যদি আমরা না রাখতে পারি, অবভিয়াসলি মার্কেট ইজ ভেরি কম্পিটিটিভ। আপনি অবশ্যই জানেন যে বাংলাদেশে প্রায় 100টার উপরে পেপার মিল আছে, বাট স্টিল উই আর ওনিং মোর দ্যান 50% অফ দ্য মার্কেট শেয়ার বিকজ অফ দ্যাট রিজন, যে আমরা আসলে ওই জায়গাটায় কাস্টমার এসে আমার কাছে ঠকছে না, কাস্টমার আমার কাছে হ্যাপি, দ্যাটস ইট। Thank you. I have been enjoying, and I'm sure the viewers also have been enjoying the stories from various brands. আমি একটু me being from the digital age as well as the digital venture, আমার একটা কৌতূহলের জায়গা থাকে হচ্ছে ডিজিটাল নিয়ে কি করা যায়। How do you see the brand evolving in the digital age? I think there's a lot for us to do in this age, especially since COVID, as Uttam Bhai was saying. This opened up a new opportunity for us to get into e-commerce, because we couldn't, আমাদের শোরুমস তো খোলা ছিল না, রিটেল, all brick and mortar retail shops were closed, people were staying at home, but everyone needed ceramic ware, and actually ওই সময় কিন্তু রিটেল ডিমান্ড কিন্তু একটা স্পাইক করেছিল, কারণ স্পেশালি আমাদের এক্সপোর্ট মার্কেটসে, বিকজ দে ওয়ার গেটিং stipends from the government, stimulus packages, right? So they were sitting at home and they were actually realizing that they don't have good products at home.
So they needed furniture, they needed home textiles, they needed Cutlery ceramics. as well as খাওয়ার Yeah, জিনিস, right? yeah. So all of a sudden we saw a spike in our order quantity. That's so interesting. Yeah, because মানে কোভিডের সময় হ্যাঁ। মানুষজন থালা বাসন কেনা বাড়ায় দিছে, হ্যাঁ, exactly. বাট Close. কোভিডের পরে কি হলো? No, so I was saying that we got the same idea from that. We launched a dedicated e-commerce website for Moon Ceramic. Same time we started social media and digital marketing, which helped us tremendously. So you are saying how did it help? যে মানুষজন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখে দোকানে চলে আসছে. Is Exactly. that the case? What's happening? That's the thing. And another thing that helped us was, commodity sector বা FMCG sector যেটা আছে, যে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের কিন্তু একটা এমআরপি ফিক্স করা থাকে। প্যাকেটের গায়ে কিন্তু দেখছেন এমআরপি দেওয়া থাকে। আপনি বাংলাদেশে যে কোনো দোকানে যান ওই এমআরপি তে কিন্তু সিরামিক ওয়্যারের কিন্তু কোনো ফিক্সড এমআরপি নেই। এই কারণে the e-commerce, our own e-commerce and social media, what we started to do was publish an MRP price to the market so that people get an idea that এই ডিনার সেটটার প্রাইস এতটুকু হওয়া উচিত, and they can actually challenge the Seller or sellers. the retailer. এই যে আমি তো দেখছি ফেসবুকে So এটা দাম for- এত, আপনি এত দাম কেন চাচ্ছেন? So for you, in the digital age, although the product has a touch and feel aspect to it, but it has the digital aspect has helped you first to drive more traffic, Yes, absolutely. and secondly to bring more transparency, which eventually turned into better sales experience. Because now the competition, back in the 80s, competition was very small. We are the monopoly. We had a monopoly market, but now it's highly competitive in this. The digital generationের একটা মেজর লিমিটেশন হচ্ছে ওরা আবার এই গ্যাস দিয়ে পোড়ানো টেবিলওয়্যার পছন্দ করে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ইকো-ফ্রেন্ডলি হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট। ধারণা। হ্যাঁ। আমি পেপারের কাছে আসি। পেপারের কাছে একটা বিগেস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ডিজিটাল এই জেনারেশনটাকে আপনি যত বেশি পেপার তৈরি করছেন তত বেশি গাছ ফেলে দিচ্ছেন, এরকম একটা মেসেজ যাচ্ছে। ট্রু। এটা তো আসলে ডিনাই করারও কিছু নাই। হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল দ্যাট পার্টিকুলার পার্ট? ওয়েল, ফ্রম বসুন্ধরা পেপার মিলস বেসিক্যালি বাংলাদেশে পায়োনিয়ার, এবং আপনারা অনেকেই জানেন বসুন্ধরা পেপার সেক্টর কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের লার্জেস্ট ইনভেস্টমেন্ট ফর পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং। সো ব্যাক ইন 1993 থেকে এখন পর্যন্ত বসুন্ধরা পেপারের যে সোর্স থেকে আমরা পাল্পগুলো আনি সেই সোর্সগুলো কিন্তু ভেরি মাচ রেসপন্সিবল সোর্স। এমন বেসিক্যালি তারা কিন্তু প্রাইভেট তাদের ফরেস্টেশন আছে। সো বেসিক্যালি এই ধরনের সোর্স থেকে আসে। অ্যাডিশনালি আমরা এফএসসি সিওসি সার্টিফাইড পাল্প ইউজ করি, মিনস আমরা ফরেস্ট স্টুয়ার্ডশিপ কাউন্সিলের কমিটেড পাল্প ছাড়া আমরা করছি না। দ্যাট মিনস বেসিক্যালি আমরা সেই ধরনের পাল্পের ব্যবহার করছি যেটা আলটিমেটলি এটা একটা ফার্মিং হচ্ছে। সো এই জায়গাটা ভেরি মাচ নোন এখনকার সময়, এমন না যে এটা খুব ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট এখন পর্যন্ত এটা আছে। অ্যাডিশনালি আমি আপনাকে আরেকটা জায়গায় একটু এমফ্যাসিস দিই, বিং সুপার ব্র্যান্ডস আমরা শুধু প্রোডাক্ট হিসেবে কনজিউমারের হার্ট উইন করেছি বা আমরা আমাদের লায়ন মার্কেট শেয়ার আছে এইটাই না, আমরা কিন্তু টুয়ার্ডস রিসেন্টলি আমরা সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্ট পাবলিশ করে দেখিয়েছি যে রিজনের মধ্যে বসুন্ধরা পেপার মিলস কি কাজ করে দিচ্ছে। তারা এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারে ভেরি মাচ কমিটেড, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা সোসাইটির দিকে কমিটেড অ্যান্ড অলসো গভর্নেন্সের দিক থেকে কমিটেড। সো বেসিক্যালি টুয়ার্ডস অল ইএসজি ড্রাইভ আমরা পিলার্সগুলোকে টাচ করার চেষ্টা করছি। আ লং ওয়ে টু গো, বাট দ্য সেম টাইম ডিজিটাল জেনারেশনের কাছে আমরা এই ব্যাপারগুলো আপহোল্ড করতে পেরে আমাদের ট্রু মিনিং অফ আওয়ার কারেন্ট বিজনেস আমরা বোঝাতে চেষ্টা করছি আর কি। For Daraz, you are already a digital product. So in the digital age, you are the most suited product. আজকে আপনাকে একটা different question করি. You have two friends of the brand. You can sell Monnu Ceramics online, Right. and you can sell Bosundhara paper also online. What would be your tips? যেটা আপনি পাবলিকলি এখানে বলে দিচ্ছেন, সুতরাং their competition can also pick it up. What would be your tips to, let's say, tableware as well as let's say a commodity item like paper to be sold on e-commerce? আই থিঙ্ক ওনারা দুজনই দারাজে ইনলিস্টেড আছে, মানে দুজনে আমাদের প্ল্যাটফর্মে আছে। আমাদের আছেন আপনারা দুজনেই? দুজনই আছে, ইয়েস। সো পাওয়া যাবে না এরকম কোনো সেলার অ্যাকচুয়ালি বা ব্র্যান্ড নাই দারাজে, ডিফিকাল্ট। তো আই থিঙ্ক আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, মানে যদি দারাজের কথা বলি, দারাজে কীভাবে আরও বেটার করা যায়, আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে দারাজ মার্কেটিং সলিউশন। ওইখানে যদি দেখেন দে ইনভেস্ট ফিউ, দেন তারা আরও বেশি মানুষের কাছে চলে আসবে। দিস ইজ ওয়ান।
বেসিক্যালি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে তারা যদি কিছু ডলার স্পেন্ড করে বা কিছু টাকা স্পেন্ড করে তাহলে আপনারা সেটার এগেইনস্টে বেটার মার্কেটিং মাইলেজ দিতে পারছেন। রাইট দিস ইজ ওয়ান। So he's basically asking you to give him more money. সো দারাজে এটাই। এছাড়াও আমরা আমাদের যেটা হয় যখন যেহেতু আমরা বেস্ট প্রাইস এভরিডে দিচ্ছি, মানে আমরা প্রমিস করছি মানুষজনকে আমাদের এখানে আসলে বেস্ট প্রাইস পাবে। সো যেটা হয় যখনই কোনো ব্র্যান্ড বা ওরা কোনো ভালো ডিল দেয় ওগুলো আমরা খুব ভালো মতো প্রমোট করি থ্রু আওয়ার চ্যানেলস এভরিথিং। সো ওইটা আমরা সবসময় সব ব্র্যান্ডসদের বলি যে দিস ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম, ইউ ইনভেস্ট, ইউ গেট good thing. True. Bringing that to our conclusion, I think eventually brands are going to be more and more suited towards the digital generation. Eventually, we will be watching less of screen in this TV and watching more the screens in our hand, which is going to be on our palm in the mobile. How do we take advantage, the brands, how are we going to take the advantage of that particular small space on our hand is going to be a challenge. But what we have learned today is that if you are going to give proper quality and if you are going to be transparent about your quality while being responsible to the environment and all other responsibilities, then the brand is never going to fail. It is going to shine. Thank you so much for watching with us. I again thank all of you for joining our show. Until next episode, see you.